لکھا. اور بزرگوں کا طریق رہا ہے کہ حضرت بڑی محبت کے ساتھ نا بات کو سمجھاتے ہیں. دو ہمارے بزرگ مولانا روم اور شیخ سعدی، گلستان بوستان اور ادھر مثنوی شریف، تقریباً دونوں کا انداز ایک ہی رہا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا اور وہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کی ساری کابینہ بھی بیٹھی. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جی جاتے دکھائی دیے، اور بابا دیکھ کے نہ بادشاہ کو شرارت سوجی. اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سارے مجھ جیسے تھے، ہاں میں ہاں ملا دے. یہ ہاں میں ہاں ملا کے پاکستان ادھر پہنچا جاتا. اگر ہم اتنے جو بھی ہوتے تو پاکستان کبھی ادھر نہ آتا. ہم سارے نہیں کہوں گا جی، فیس بک کے شیر جی، فیس بک جو کچھ ہوں پہ آج کل، فیس بک پہ کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہے، فیس بک پہ فلسطین بھی ہم نے پتہ کر لیا ہوا ہے، اور فیس بک پہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ قوم کھانا کا فیس بک پہ خود شروع کرے گی. ادھر وہ نہیں کھایا جاتا ان سے، فیس وہ سامنے رکھ کے کھاتے ہیں. باقی سب کچھ فیس بک پہ ہو رہا ہے، عملی کام کوئی بھی نہیں ہمارے پاس. اور پھر اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت پاکستان ادھر کھڑا ہے. حال آپ میرا قصور نکال رہے ہیں، میں آپ کا نکال رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے کام ٹھیک نہیں کیا، آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک نہیں کیا. نہیں حضرت، ہم سب نے نہیں کیا. کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. دل کے پھپھولے جا لٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سب نے لوٹا ہے حضرت جی. کوئی بڑا لٹیرا ہے، کوئی چھوٹا لٹیرا ہے حضرت جی. باقی لٹیرے ہی ہیں سارے حضرت جی. جس کو موقع ملا ہے حضرت، کوئی باز نہیں ہے. اور شاید مجھے ملے میں بھی نہ ہوں حضرت جی. صرف اتنا فرق ہے کہ میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا حضرت جی. شاید موقع ملتا میں ان سے دو ہاتھ آگے ہوتا حضرت جی. باقی سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ہم سارے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. وہ چور اور ہم چوری کروانے والے ہیں، اور چوری کروانے والا بھی چوری ہوتا ہے حضرت جی. انہوں نے چوری کی، ہم نے پاس بیٹھ کے کروائی ہے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. اور آج پاکستان ادھر کھڑا ہے. انشاءاللہ ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، کیونکہ وہ جو ہمارا قومی ترانہ نا، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدا ذوالجلال. ہونا اس کو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل. ہاں، کئی بار اس طرح کے موقع آئیں گے کہ لگے گا لبھی ہوں نہیں رہنا کک، لیکن نہیں، سایہ خدا ذوالجلال. بس یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے سامنے سارا کچھ کھول کے واضح کر دیا. اب پھر تم دھوکہ کھاؤ ان سے، تمہارا اپنا قصور ہے. حدیث پاک کا تو مفہوم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. تو ہی پتہ نہیں کنی واری نہ کو ڈانگ کھانے نہیں. یہ ہماری بے وقوفی ہے نا. ایک کا چہرہ تمہارے سامنے واضح کر دی. اب ہمارا قصور ہے. اس دفعہ ہم الیکشن میں کیا کرتے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑوں گا، اللہ بڑا چھوٹا سا مجمع ہے لیکن یہ میرے اندر کا درد ہے حضرت جی. میں ہاتھ جوڑوں گا، خدا کا واسطہ اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا یار. اس دفعہ پاکستان کو ووٹ دینا. اس دفعہ پاکستان کو آپ کے ووٹوں کی بڑی ضرورت ہے. اپنے مقاصد کو صرف اس دفعہ ووٹ پاکستان کو. انشاءاللہ وہ کوئی نہیں آگے سے بولا کہ بادشاہ سلامت. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، بڑوں کا ادب نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بابے کا شغل دکھاؤ؟ کوئی نہیں بولا آگے سے. سب نے کہا جی حضور جی حضور. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھے، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اب بابا میری طرح کو بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بابا بن گئے. وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنتا ہے نا، وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے. ہمارے زیادہ بابے وہی بابے ہیں جو بس عمر سے بابے بن گئے ہیں، باقی بابے والی کہانی کوئی نہیں. وہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، بڑا سیانا. اور جو بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنے نا، پھر ان سب بابوں کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، برا ڈھونڈن چلی یا جگ میں برا نہ کوئی،
जदों अपने आप नूं वेख्या मुझसे बुरा ना कोई है, उसने रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हैरान रह गया, मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा तो मेरा ही शुगर लगा गया। अब जाहिर है बात आगे बढ़ ही नहीं सकी, खत्म हो गई वहां। वो रुमाल किसी की गोद में रखता तो बात आगे बढ़ती नहीं, बात ही नहीं बढ़ी, खत्म, फिनिश। अब महफिल उठ गई। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया और ऐसी बीमारी ने आप पकड़ा किसी की समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई तो फिर इलाज भी नहीं हो सका। बहरहाल जो दवाइयाँ दी जा रही थी, हालत इस कदर बादशाह की खराब हो गई कि दवाइयाँ बंद कर दी गई और फैसला हुआ कि भाई अब बादशाह नहीं बचेगा। और तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कहता है होगा तो वही जो अल्लाह की जात चाहेगी कि बादशाह 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा दिन नहीं देख सकता, इसकी हालत बता रही है। दवाइयाँ बंद हो गया, फैसला ये हुआ कि दिन जो 3 रह गए हैं तो फिर इस तरह ना करें कि एक दिन रियाया की और बादशाह की आखिरी मुलाकात करवा दें। फैसला हो गया, बादशाह के लिए एक पलंग बनाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता। अब उन्हीं मिलने वालों में ना वो रुमाल वाले बाबा जी भी आ गए। अब क्योंकि एक तो मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह था बीमार, उसको नहीं था बाबा याद कोई। बाबा जी आए, अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बादशाह ने पूछा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाला हुआ है, किधर की तैयारी है? बस इतना सुनना था तो बादशाह रो पड़ा, क्योंकि छोड़ के जाना सौखा काम तो नहीं ना। हला उन्होंने मना किया था, बंदे तू मकान च रही कि ते मकान अपने दिल च न रख ले, तंग होएगा छड़न लगे, क्योंकि तूने सदा नहीं रहना, स्टे है तेरा इधर। मैं इधर इंग्लैंड था ना, ये आया हूं, हर बंदा मुझे पूछता था हजरत कितना स्टे है। मैं कहता ए वाला स्टे सारे नूं मेरा याद है, अपने स्टे सारे नूं भुल गए ने कि हमारा भी स्टे ही है, हमारा भी स्टे। और कितना स्टे है नहीं पता किसी को, हो सकता है मेरी कल वापसी हो जाए, वो कह दें ऑर्डर आ जाए, खत्म, फिनिश करो, मुक गया भाई तेरा सफर, स्टे है। उन्होंने कहा था बंदे ये जमीन तेरे पांव के नीचे है, इसको पांव के नीचे रहने देना, इसको कहीं उठा के अपने दिल में ना ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि उसमें मकान रहे, उसमें ये जमीन रहे, उसमें गधे रहे, उसमें घोड़े रहे। तेरा दिल बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा और मेरा महबूब रहेगा उसमें। लेकिन हमने नहीं मानी कोई भी। जो कुछ हमसे अपने दिल में घुसाया जा सकता था ना, हमने घुसा लिया। अब तो हाउसफुल है इधर, अब तो जगह कोई नहीं अंदर। जो कुछ हमसे अपने दिल में घुसाया जा सकता था ना, सारे घुसा लिए। अंदर बीवी की मोहब्बत भी है, अंदर बेटे की मोहब्बत भी है, अंदर भाई की मोहब्बत भी है, अंदर जमीन की मोहब्बत भी है, अंदर माल की मोहब्बत भी है। हर मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है। लेकिन दुख की बात है, जिनकी होनी चाहिए थी उनकी कोई भी नहीं है, ना अल्लाह ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने मना किया था बंदे, अगर तू नहीं हमारी बात मानेगा तंग तू ही हो। और तंग हुए। फिर जब हजरत हमने इस जमीन को उठा के अपने दिल में ले आए ना, फिर जमीन ने हजरत जी क्या किया, इस जमीन ने मेरा कोई रिश्ता नहीं रहने दिया। लड़े नहीं इसके लिए हजरत, किससे नहीं लड़े हजरत? भाई से लड़े, बहन से लड़े, मामू से लड़े, चाचे से लड़े, खाला से लड़े, पुप्पो से लड़े, किससे नहीं लड़े हजरत हम इस जमीन के लिए। और ऐसे बेवकूफ कि ना आज तक कोई जमीन अपने साथ लेके जा सका है और ना कोई लेके जा सके। रोज देखते हैं हजरत कितने कत्ल हुए जमीन के लिए। कोई कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों में से कोई कुछ नहीं लेके जा सका, फिर भी नहीं बाज आते, फिर भी लड़ रहे हैं इसके लिए। उन्होंने मना किया, पैर के नीचे है, पैर के नीचे रहने देना, इसको उठा के दिल में ना लाना। तू मकान में रहना, मकान को उठा के अपने अंदर ना ले आना। अगर नहीं मानेगा तो तंग तू ही होगा। फिर बेनियाज़ अल्लाहु समद, वो तंग हुए हजरत। फिर इस जमीन ने कुछ नहीं छोड़ा मेरा हजरत। जमीन हमारे पास वाह वही है, रिश्ता कोई भी नहीं रहा, क्योंकि सबसे तो हम लड़े हुए हैं इसके लिए। ये फिर मेरी कोई नहीं है, ये फिर मेरी, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। इसलिए हजरत ये जिधर है इसको इधर ही रहने दो यार। दिल याद लई बनाया है,
तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। ये दिल उसके लिए। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर। वो कहते हैं हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में उनकी याद ना हो। वो दिल काहे को दिल हुआ? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये उनके लिए है। इधर उनको रखो, बाकी जो जिधर है उसको रहने दो। जमीन पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे रखो। मकान में रह रहे हो, रो इसको क्यों अपने अंदर रख रहे हो यार? अब वो तो बादशाह था जी, था ही उसके पास बड़ा कुछ, छोड़ के जाना था। बादशाह रो पड़ा, कहने लगा बाबा जी बस एक सफर की तैयारी है। बाबा जी फिर बोले, उन्होंने कहा बादशाह अगर सफर की तैयारी है तो सामान्य सफर किधर है? आगे तो तू सफर पे जाता है, सारे देखते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, तेरा प्रोटोकॉल होता है, आज किधर सारा? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी आज मैं इस सफर पे नहीं, आज मैं एक और सफर पे जा रहा हूं और उधर ये सामान नहीं जाएगा। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे ही रहा हूं और ये सामान नहीं जाएगा, तो जाहिर है फिर उस सफर का भी तो कोई सामान होगा ना, वो किधर है? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, जो सामान उस सफर पे लेके जाना था वो तो मैंने इकट्ठा ही नहीं किया। मौलाना रूम फरमाते हैं बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के याद करवा के कहा बादशाह याद आया ये वही रुमाल है जो तूने एक दिन मुझे दे के कहा था, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले आज ये मैं रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिसको अल्लाह ने वक्त दिया, जिसको अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, टाइम दिया, उसने फिर भी वो सामान नहीं इकट्ठा किया जो सफर पे लेके जाना। मौलाना रूम ये मिसाल बयान करने के बाद कहते हैं बंदिया ध्यान रखना कि तू भी न मारा जाए, ये सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना है तू इकट्ठा ही ना करे कोई। इसलिए हजरत जो बुजुर्गों ने मुझे सबक दिया याद करने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी जो फरमाया करते थे मौलवी सुलेमान, रूह सौन तो पहले ना ध्यान करके सोई। मैं जी जनाब ये ओ किन्ना है जेड़ा छड़ के जाना है, रो किन्ना है जेड़ा लेके जाना। और हजरत अगर हम डंडी न मारे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उलमा की नहीं जी, सही सही साफ करें तो मेरे ख्याल में सारा ही वो है जो छोड़ के जाना, जो लेके जाना कहाँ है। देखे ना हजरत, ये छोड़ के जानी है, छोड़ के जानी है, छोड़ के जानी है, कपड़े छोड़ के जाने, बैल गाड़ी खड़ी है छोड़ के जानी, बीवी बच्चे घर सब छोड़ के। साथ क्या जाएगा? साथ फजर जाएगी, साथ जोहर जाएगी, साथ असर जाएगी, साथ मगरिब जाएगी, साथ इशा जाएगी, साथ तिलावत जाएगी, साथ जिक्र जाएगा, साथ मेरा किरदार जाएगा, साथ सिला रहमी जाएगी, साथ वालिदैन की खिदमत जाएगी, साथ इस बच्चे का तकमील कुरान करना जाएगा, साथ वाले साहब का करवाना जाएगा। यही बात मियां मोहम्मद बख्श साहब ने भी की। फरमाते हैं लो हो पर ले कुड़िए जे तू पांडा परना कर ले, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। आज वक्त है यार, करने को बहुत बातें हैं, लेकिन बस कुछ वक्त की मजबूरी, आज़ाम भी हो गई, मैंने भी आगे जाना है अमल की तरफ। अच्छा माशाअल्लाह, मुबारक हो जी, हजरत ने काम कर छड़े है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को मुकम्मल आलिम दीन है, अल्लाह
علم نافع سے نوازے، اللہ اس کو، اس کی زبان کو تاثیر عطا کرو۔ جتنے احباب آپ سارے بیٹھے ہیں، بڑے لوگ گلاں کر دیں، ان کی باتوں کی نہ ٹینشن نہیں ہے، کرو پتہ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، ضرورت ہے حضرت جی، ضرورت ہے اس وقت، کر لو سودا حضرت جی، سوکھا سودا ہے۔ اللہ نے گلے تو چھری رکھنے نہیں کیا کوئی، انہیں تو چھری بھی رکھ دی تھی حضرت، بیٹا تمہارا ہی رہے گا، تمہاری خدمت کرے گا، بس دے ان کے دین کے لیے دو، یہ سودا کر لو، ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے کر لو حضرت سودا، کہیں وقت گزرے تو پھر کیا ہوگا جی؟ قرآن کا کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، آج وقت ہے اللہ اس بچے کا پڑھنا، اس کے والد کا دین کے لیے اس کو وقف کرنا، اور استادوں کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، جو کا اور جو نہیں کا بس اللہ رحم والا معاملہ کر دے۔ کوئی اس طرح کی بات اگر زبان سے نکل گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی، اس پہ معافی اور اللہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے جی، خوب جی قرآن پاک۔ اور حضرت آپ نے بات کا غصہ نہیں کرنا، بس وہ میرے ہو گئی، یہ بھی بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا، اللہ آپ نے بڑا اچھا اشعار کا انتخاب بڑا اچھا تھا، جیتے تھے شعر بھی انجائیں پڑھ دینے کے بعد بندہ کی آکھے ہونا، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس کوشش کریں قرآن آئے ساتھ، ایک قرآن کی آیت نال ایک شعر ہے، ایک قرآن کی آیت نال۔ میں تو اپنے نقیبہ نو کہنا، میں یار تھی روز ایک آیت یاد کرو نا روز، ساتھ ترجمہ اور تفسیر، تو ایک مہینے کے بعد آپ کو 30 آیات یاد ہوں گی۔ ایک مہینہ اور لا لو، 60 کر لو، ایک مہینہ اور لا لو، 90 کر، اور جس نقیب کو 90 آیات آتی ہوں، 90 تو نہیں ایک محفل میں پڑھی جائیں، وہ کم از کم 10 ہی پڑھ دے حضرت، 10 کی برکت سے اللہ حضرت محفل کا رنگ بدل جائے گا، محفل کا ماحول بدل جائے گا، کیونکہ جو انقلاب ہے نا وہ قرآن سے ہی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ نے بڑا اچھا پڑھا، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا کرے، ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ قاری صاحب، امام صاحب اور قاری صاحب تشریف لائیں، اور علامہ صاحب کے ہاتھ سے اس بچے کو دستار پہنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قرآن پڑھنا، یاد کرنا، ماں باپ کا کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب قاری شوکت صاحب، قاری آصف صاحب، قاری لقمان صاحب اور جناب مفتی عبداللہ صاحب، آپ سے عرض ہے تشریف لائیں، بچے کے سر پہ دستار باندھے، اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔